नमस्कार फ्रेंड्स, आज हूँ 28 डिसेम्बर रविवार सकाळ 22टी खबर सह मु हरीश आपण स्वागत करुच्ची हरीश ओडिया टीवी यूट्यूब चैनल को। चलतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकेबा ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक करूँ। जदि चैनल को नुआ कर आसवे चैनल को सब्सक्राइब करने और पाखर बेल आइकन रे क्लिक करने आगे लाटेस्ट अपडेट पाइबा। प्रथम खबर, अंगनवाड़ी कर्मी एवं सहायक दरमा अंगनवाड़ी कर्मी माने जो माने दीर्घ दिन धरी सेमानकर दाबी उपरे सरकारी निष्पत्ति अपेक्षा करथिले शेष में 2026 मसीहा पूर्व एक बड़ उपहार पाइबाकू जाउछंती। सबु अंगनवाड़ी संघ एवं सरकारी अधिकारी मध्य एक उच्चस्तरीय बैठक अनुष्ठित होता जो अधिकारी माने सर्व अंगनवाड़ी संघर दाबीगुड़ी को मंजूर करथिले। एबे यह विश्वास करा जे नूतन वर्ष में अंगनवाड़ी कर्मी मानकू एक बड़ उपहार मिल पारे। अंगनवाड़ी कर्मी एवं सहायक दरमा प्राप्त सूचना अनुसार सबु अंगनवाड़ी यूनियन पंजाबर सभापति बरिंदरजीत कौर छेनाक नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडली जो कि हरमनप्रीत कौर, कनवालीजीत कौर, गुरजिंदर कौर एवं अन्य माने सामिल थिले। चंडीगढ़ विभिन्न अधिकारी साक्षात करथिले। एही बैठक में विभिन्न प्रसंग उपर आलोचना करा। कर्मी माने अधिकारी मानकू पर्यवेक्षक नियुक्ति रे शिक्षागत योग्यता विचार करने एवं दशम एवं बीए उभय वर्ग में क्या अणदेखा न करने अनुरोध करथिले। तो यही बैठक में मंजूरी एवं मोबाइल भत्ता द्विगुणित करने उपरे सर्वसम्मति प्रकाश पाइथिला। मोबाइल भत्ता 2000 रु 4000 को वृद्धि करने को सुपारिश करा। अतिरिक्त चार्ज थिबा श्रमिक माने नूतन वर्ष में सेमानकर मोबाइल भत्ता एवं सीबीई पांठि पाइबे। अधिकारी माने कर्मचारी मानकू सूचना देथिले जे प्रत्येक केन्द्र में फर्निचर पई विभाग डीपीओ को 10,000 टंका जारी करिछि। अधिकारी माने कहछन्ति जे जरूरीकालीन छुट्टी अधीन में 20टी छुट्टी जपरी ह्रास न हुए ताहा निश्चित करने पई विचार करा जाउछि। जितेबेले दरमा छुट्टी पई वृद्धि ह्रास न हुए एक मासर जरूरीकालीन छुट्टी पई सहमत होइतिला। सीबीई ह्रास संपर्क में अधिकारी माने केंद्र सरकार सहित ए विषय आलोचना करने को प्रतिश्रुति देइथिले। परवर्ती खबर, वर्तमान प्रदूषण प्रमाणपत्र पर सबुठी लंबा लाइन, सरकार समयसीमा वृद्धि करथिबा बेले परिवहन मंत्री विभूति जेना शनिवार बड़ बयान देइछंती। से कहछंती प्रदूषण प्रमाणपत्र थिबा गाड़ी रे ग्रीन स्टिकर लागिबो। एही ग्रीन स्टिकर परिवहन विभाग जगाई देबो। प्रदूषण प्रमाणपत्र नथिले कार्यानुष्ठान होबो। सड़क सुरक्षा मास आसुथिबारु पीयूसीसी कोहल करा जायछि। 2019 रे जेउ फाइन बढ़ जायछि कोहल करबाकू तर्जमा करिबु बोली कहिसंती। नुआ और पुराना सबु गाड़ी को प्रमाण मिलिथिबारु तर्जमा करा जायछि। समय सीमा 1 मास वृद्धि करा जायछि। एही ग्रेस पीरियड रे गाड़ी मालिक माने सेमानकर पंजीकरण प्रमाणपत्र, आरसी वा फिटनेस प्रमाणपत्र, प्रदूषण नियंत्रण पीयूसी प्रमाणपत्र एवं बीमा को बिना जरिमाना रे अपडेट करि पारिबे। मासक मध्य गाड़ीर सबु सर्टिफिकेट करने नहीं मंत्री पक्षर कहुई। राज्यव्यापी कोड़ाकोड़ी जांच 1 फेब्रुआरी 2026 आरंभ हो। पूर्वर जनवरी 1 तारिख जांच होगा नहीं घोषणा करा बेले पॉल्यूशन सर्टिफिकेट करने नहीं लोकों गहली देखा जाइथिला। जनसाधारण दाबी को दृष्टि रखी आज परिवहन मंत्री 1 मासर मोहलत घोषणा करिसंती। परवर्ती खबर, वर्ष 2025 रे धीरे धीरे सरीबाकू जाउथबा बेले नुआ वर्ष 2026 रे पाद थापिबो। नुआ वर्ष आरंभरू अनेक बड़ आर्थिक परिवर्तन देखिबाकू मिलिबो। यह आपनको पॉकेट उपरे प्रभाव पकाई पारे। एलपीजी गैस दर ठारू आरंभ करी पैन, आधार, नुआ पे कमिशन पर्यंत अनेक नियम बदलिबो। प्रथम खबरटी रही आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करिवार तारीख डिसेम्बर रे समाप्त होबाकू जाउछि। जदि आपण माने लिंक करि नथिबे तेबे जनवरी 1 रु ताहा निष्क्रिय होई जिवो। 2 नंबर, बैंक यूपीआई और डिजिटल पेमेंट नियम कठोर करा जायछि। फ्रॉड को रोकिबा पई सिम वेरिफिकेशन नियम को कड़ाकड़ा करा जाउछि। व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल परी ऐप रे ठकामी को रोकिबा को प्रयास करा जाउछि। एसबीआई, पीएनबी और एचडीएफसी परी बैंक पक्षर लोन दर कम करा जायछि। यह जनवरी 1 रु लागू होबो। सेहिपरि एही तारिख रु नुआ स्थायी जमा सुध हार मध्ये लागू होछि। वर्ष आरंभ एलपीजी गैस सिलेंडर दाम रे परिवर्तन होता है। एलपीजी दाम रे ह्रास परिलक्षित हो पारे। 5 नंबर, तैल कंपानी माने प्रति मासरे एलपीजी सह सीएनजी, पीएनजी और जेट फ्यूएल दाम परिवर्तन करिथांती। वर्ष आरंभ एही दाम रे परिवर्तन घटी पारे। 6 नंबर, नुआ आयकर एक्ट 2025 जनवरी 1 रु पूर्ण भाव लागू होब नाही। मात्र सरकार जनवरी पर्यंत नुआ आईटीआर टैक्स रिटर्न फॉर्म और नियम को नोटिफाई करेंगे जहाँकि एप्रिल 2026 बा आर्थिक वर्ष 2026-27 ठारू लागू हो।
ସପ୍ତମ, ସରକାର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗ ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଲାଗୁ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଡିସେମ୍ବର 31ରେ ସପ୍ତମ ବେତନ ଆୟୋଗ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। 8 ନମ୍ବର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପରି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ କିଷାନକୁ PM କିଷାନ ଯୋଜନାର ଫାଇଦା ପାଇବାକୁ ୟୁନିକ୍ କିଷାନ ଆଇଡିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଭାରତରେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଅଟୋମୋବାଇଲ କମ୍ପାନୀମାନେ ନିଜର ଗାଡ଼ିର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନିସାନ, BMW, JAW, MG ମୋଟର, ରେନଲ୍ଟ ଏଥର ଏନର୍ଜି ଗାଡ଼ିର ଦାମରେ 3,000 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 3% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଓ ହୋଣ୍ଡା ପରି କମ୍ପାନୀମାନେ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ସଂକେତ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା। ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଡିସେମ୍ବର 31 ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ନ ହୁଏ ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଆପଣ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଜଡ଼ିତ 7ଟି ଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଡିସେମ୍ବର 31 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ EKYC ସମାପ୍ତ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଯଦି ଏହି EKYC ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ନ ହୁଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ରାସନ ମିଳିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। EKYC ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ କେବଳ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହା ଘରୁ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, NIT ରାଉରକେଲାରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଢାଞ୍ଚାଗତ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ମାନନୀୟ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଶନିବାର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ମୋଟ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ଆଧୁନିକ ଇନଡୋର ସ୍ପୋର୍ଟସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଓ 1000 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ଓପନ୍ ଏୟାର ଥିଏଟର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ଆଉ 3ଟି ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଇନଡୋର ସ୍ପୋର୍ଟସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସଟି 35 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଏହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଫିଟନେସ୍ ଓ ସମଗ୍ର ବିକାଶକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରାଜ୍ୟ ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ ହେବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଡେପୁଟି ସ୍ପିକର ଶ୍ରୀ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଭୋଇ, ରାଉରକେଲାର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ନାୟକ, ରଘୁନାଥପଲ୍ଲୀ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ତନ୍ତୀ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ସ୍ପୋର୍ଟସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଅନେକ ସୁବିଧା ରହିଛି, ଯେପରିକି ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ, ଲନ୍ ଟେନିସ୍ ଓ ଭଲିବଲ ଭଳି ହଲ୍, ଯୋଗ, ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନାଟକ ପାଇଁ ଅଲଗା ହଲ୍, 2ଟି ଡବଲ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସ୍କ୍ୱାଟ୍ କୋର୍ଟ, ବାସ୍କେଟବଲ ଓ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ କୋର୍ଟ, ଫିଲ୍ମ ଓ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ରୁମ୍, ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍, କ୍ୟାରମ୍ ଓ ଚେସ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୁମ୍, ଆଧୁନିକ ଜିମ୍ନାସିୟମ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କକ୍ଷ ଓ ଲକର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଖେଳ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 6 ତାରିଖରୁ 2026-27 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନାମ ଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 10 ତାରିଖରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ଅନଲାଇନ୍ ଲଟେରୀ ସହ ସ୍କୁଲ ଆବଣ୍ଟନ ହେବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 17ରୁ 31 ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ନାମଲେଖା ସରିବ। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ DO ଓ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ BOଙ୍କୁ ଚିଠି କରିଛି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଏହି ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଥିଲା। RCFC ଆକ୍ଟ 2009 ସେକ୍ସନ 21.1C ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖା ହେବ। ଏଥିରେ EWS ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନାମ ଲେଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 16ରେ ସିଟ୍ ଆବଣ୍ଟନ, 31 ଯାଏଁ ନାମଲେଖା। ତ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମୟସୀମା ଅନୁଯାୟୀ ଜାନୁଆରୀ 6ରୁ ଫେବୃଆରୀ 8 ତାରିଖ ଯାଏଁ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ନିଜର ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଜାନୁଆରୀ 6ରୁ ଫେବୃଆରୀ 9 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ BEO ଓ DO ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ଫେବୃଆରୀ 10ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଯାଏଁ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ। BOଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 15 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ଏହି ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ 16ରେ ଲଟେରୀ ହୋଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 17ରୁ 31 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ନାମଲେଖା ଶେଷ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ 4ରୁ 24 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେବ। 27 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ BO ଆବେଦନପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। 28 ତାରିଖରେ ଲଟେରୀ ହୋଇ ସ୍କୁଲ ଆବଣ୍ଟନ ହେବ। 29ରୁ ମେ 18 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ନାମଲେଖା ହେବ। ଜୁଲାଇ 15 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂତନ ବର୍ଷ 2024ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ଭାରତରେ କାର୍ କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଲୋକଟି ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଅଟୋ କମ୍ପାନୀ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜାନୁଆରୀ 2024ରୁ ଯାନବାହନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
ଏହା ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ଏକ ନୂଆ କାର୍ କିମ୍ବା ବାଇକ୍ କିଣିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, କଞ୍ଚାମାଲ ମୁଖ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହୋଇଛି। କାର୍ ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ କଞ୍ଚାମାଲ ଯେପରିକି ତମ୍ବା, ଆଲୁମିନିୟମ ଏବଂ କିଛି ଧାତୁର ମୂଲ୍ୟ ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ କାର୍ ଇଞ୍ଜିନ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଉପାଦାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଯେହେତୁ ଏହି ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଆମଦାନୀ କରାଯାଏ, ତ ଯେତେବେଳେ ଡଲାର ମହଙ୍ଗା ହୁଏ, କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଖର୍ଚ୍ଚ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ତ ସମ୍ପ୍ରତି ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କା ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି, ଯାହା ଆମଦାନୀକୁ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା କରିଦେଇଛି। ତ ଦାମ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ? ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ମୂଲ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତି। ଏଥର ମଧ୍ୟ କିଛି କାରର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 2-3% ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ତଥାପି ବଜାରରେ ଏତେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଥିବାରୁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହଜ ହେବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଭଲ ଚାହିଦା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବୁକିଂ ଯୋଗୁଁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଗ୍ରାହକମାନେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ କିଣିବେ। ତ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି? କିଛି କମ୍ପାନୀ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଜାନୁଆରୀରୁ ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ଲାଗୁ କରିବେ। JSW MG ମୋଟର ଇଣ୍ଡିଆ କହିଛି ଯେ ଏହାର ସମସ୍ତ ମଡେଲ ପ୍ରାୟ 2% ମହଙ୍ଗା ହେବ। ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ସମସ୍ତ ମଡେଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛି। BMW ମୋଟରାଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କହିଛି ଯେ ଏହାର ମୋଟରସାଇକେଲର ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସ୍କୁଟର ନିର୍ମାତା ଆଥର ଏନର୍ଜି ମଧ୍ୟ ଏହାର ସମସ୍ତ ମଡେଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ତ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ନାହିଁ। କେବଳ କାର୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ବାଇକ୍ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ପାର୍ଟସର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିଦେଶ ମୁଦ୍ରାର ହ୍ରାସ ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡିସେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା OTET 2025ର ଅସ୍ଥାୟୀ ଉତ୍ତର କି bseodia.ac.in ୱେବସାଇଟରେ ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଉତ୍ତରରେ କୌଣସି ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ତାହାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ bseodia.ac.in ୱେବସାଇଟ ଖୋଲି ଉତ୍ତରରେ କିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉତ୍ତର ବିରୋଧରେ ଅନଲାଇନରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତି ଉତ୍ତରକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସହିତ ପ୍ରାମାଣିକ ଦଲିଲ ଅପଲୋଡ କରିପାରିବେ, ଯାହା ପରିଷଦର ପ୍ରଶ୍ନ ବିଶ୍ଳେଷଣ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷଣ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯିବ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକରେ ବିସ୍ତୃତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପରେ OTET 2025ର ଅନ୍ତିମ ଉତ୍ତର କି ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ଉକ୍ତ କମିଟି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅନ୍ତିମ ଉତ୍ତର କି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ବିଶ୍ଳେଷଣ କମିଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନ୍ତିମ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ମାନିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତର କି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ଅନଲାଇନ୍ ଲିଙ୍କ ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 4 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଫି ଜମା କରି ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଜାନୁଆରୀ 4 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ଯାଏଁ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଏହି ତାରିଖରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସମୟ ବଢ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆବେଦନ କେବଳ ଅନଲାଇନରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଇମେଲ, ଡାକ ବିତରଣ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିତରଣ ଆଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗ୍ରହଣ ହେଲେ ପ୍ରତି ଉତ୍ତରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶି ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା OSTT ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତା 2026 ଜାନୁଆରୀ ମାସ 21 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏନେଇ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଉକ୍ତ ଦିନ ସକାଳ 10ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅପରାହ୍ନ 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ପରୀକ୍ଷାର ପେପର 1 ଓ ପେପର 2 ଗୋଟିଏ ସିଟିଂରେ ହେବ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ନିଜର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ bseodia.ac.in ୱେବସାଇଟରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଏହା ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 10 ତାରିଖରୁ ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପରୀକ୍ଷା ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟରେ ଦେଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ।